Hello students, good morning to all. I am chemistry faculty. My name is SD Sabir Basha. So second BSc chemistry lo unit 1 lo chemistry of D block elements. So the chemistry of D block elements lo manakunna topics endante characteristic properties of D block elements with special difference. The special difference to electronic configuration. So ఇది మనకి ఫస్ట్ టాపిక్ కింద వస్తుంది. క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ నేర్చుకుంటాం. వాటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ అలానే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ని డిస్కస్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ వాలెన్సీ అలానే magnetic properties, catalytic properties, catalytic properties, ability to form complexes, stability of various oxidation states. సో మనకి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో ఉన్న లెసన్స్ ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటి స్టూడెంట్స్? ఫస్ట్ మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, అలానే ది స్పెషల్ డిఫరెన్స్ టు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, వేరియబుల్ వాలెన్సీ, magnetic properties, catalytic properties, ability to form complexes, stability of various oxidation states. ఇవి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకునే టాపిక్స్ అన్నమాట. ఫస్ట్ టుడే ఐ యామ్ గోయింగ్ టు డిస్కసింగ్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. D block elements. Introduction. సో ఈ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ మనకి పీరియాడిక్ టేబుల్ లో చూసుకున్నట్లయితే మిడిల్ ఆఫ్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్, ఇట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అట్ ది మిడిల్ ఆఫ్ ది పీరియాడిక్ టేబుల్. ఎస్ బ్లాక్ కి పి బ్లాక్ కి మిడిల్ లో ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇలా చూపిస్తున్నాను మీకు డయాగ్రామ్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇది ఎస్ బ్లాక్, ఇది పి బ్లాక్, మధ్యలో డి బ్లాక్. వీటిని మనం ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం.
transition elements. Bottom of the periodic table F lab, bottom of the period. మనకి 118 ఎలిమెంట్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్ లో 118 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ 118 ఎలిమెంట్స్ ని 18 గ్రూప్స్ 7 పీరియడ్స్ గా సో ఈజీ వేలో 18 గ్రూప్స్ 7 పీరియడ్స్ గా సో ఎలిమెంట్స్ ని క్లాసిఫై చేశారు. వాటిలో ఎస్ బ్లాక్ లో మనకి 2 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఎస్ బ్లాక్ లో 2 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. అలానే పీ బ్లాక్ లో 6 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. డి బ్లాక్ లో 10 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. How many groups in D block students? 10 groups ఉంటాయి. D block లో 10 groups ఉంటాయి. General electron configuration of D block is general electron configuration రాస్తున్నాను. సో పాయింట్స్ అన్ని ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. D block elements are replaced between S block and P block. S block and P block elements. So middle of the periodic table లో S కి P కి మధ్యలో ఉంటాయి. General electron configuration n-1 D 1 to 10 ns 1 to 2. D block elements general electron configuration ఎంత స్టూడెంట్స్ n-1 D 1 to 10 ns 1 to 2. So what are D block elements? What are transition elements? The elements in which the differentiating electron, so n-1 D లోకి n-1 D సబ్షెల్ లోకి ఎంటర్ అయ్యింది అన్నమాట. differentiating electron n-1 D penultimate shell. ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యింది. సో అందుకే సో వాటిని మనం ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ విచ్ ద డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ in which differentiating electron అంటే లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ enters into D subshell are called D block elements. D block elements are transition elements. So D block elements are placed between S and P block. S ki P మధ్యలో D block ఉంటాయి. So general electron configuration n-1 D 1 to 10 ns 1 to 2. The elements definition, the elements in which differentiating electron, last electron, enters into D subshell are called D block elements. So it has how many groups? D block లో 10 groups ఉంటాయి. It consists of 4 series of elements. So next point I am going to discussing.
they belongs to 3 to 12 groups. 3 to 12 groups. They are 3b to 7b. They are 3b to 7b. 8th group. It contains 3 vertical columns. 3 vertical columns. 8 లో 3 vertical columns ఉంటాయి. 1b and 2b. 1b and 2b. లేదు 3 to 12 గ్రూప్స్ అనొచ్చు. లేదంటే ఎగ్జాక్ట్ గా రాస్తే 3b నుంచి 7b. 3b నుంచి 7b వరకు. It has 4 series of elements. It has 4 series of elements. It has 4 series of elements. Any series ఉంటాయి? 4 series of elements. Each series contains 10 elements. Each series contains 10 elements. Each series contains 10 elements. So they belongs to 3 to 12 groups. 3 to 12 groups. ఇక్కడ 3 నుంచి 12 వరకు ఉంటాయి. సో కావాలంటే చూడండి 3b ఇది కొద్దిగా ఎక్కువ ఇస్తున్నాను. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12. So last కొద్దిగా పెంచుతుంది. సరే లాస్ట్ది 12 వరకు అనుకోండి. 12 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. లాస్ట్ది 12 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. సో లేదంటే 3b నుంచి 3b 4b. సో 3b to 7b. 3b to 7b. 8 లో 3 కాలమ్స్ ఉంటాయి. 3 వర్టికల్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. లాస్ట్ది ఫస్ట్ది చేస్తే చాలు. సో 3b లో ఉన్న 3b గ్రూప్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ స్కాండియం, ఎట్రియం, లాంథనమ్, యాక్టివం. ఇవి 3b గ్రూప్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్. అలానే లాస్ట్ గ్రూప్ ఏంటి స్టూడెంట్స్? మనకి 1b. లాస్ట్ 1b ఉంటుంది. 1b 2b. లాస్ట్ 2b జింక్, cadmium, mercury, copper, neodymium. So first series it has 4 series of elements. So 3b నుంచి 7b వరకు ఉంటాయి ఎలిమెంట్స్ 1b and 2b. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ 10 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్? 10 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్ హ్యాస్ 4 series of elements. దీన్ని మనం 3d సిరీస్ అంటాం. 3d ఇది 4d 5d 6d 5d 6d. సో నేను ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనేది మీకు చెప్తాను ఈ సిరీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సిరీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో ఈచ్ సిరీస్ కంటైన్ 10 ఎలిమెంట్స్. నెక్స్ట్ four series of elements. Each series contain 10 elements. They are 3D series,
3D series 4D 5D 60. ఈ సిరీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఈజీగా మీకు చెప్తాను చూడండి. సో మనకి నోబుల్ గ్యాసెస్ ఎలిమెంట్స్ రావాలి. హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, జీనాన్, రేడాన్, నెక్స్ట్ ఓజీ ఆర్గనైజాన్. ఈ సిరీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మనకు రావాలి. సో అటామిక్ నెంబర్స్ రావాలి. ఇది 18th గ్రూప్. మనం పీరియడ్ టేబుల్లో చూసుకున్నట్టయితే 18 గ్రూప్స్ ఉంటాయి, 7 పీరియడ్స్ ఉంటాయి. 18th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అటామిక్ నెంబర్స్ గుర్తుంటే మనం ఈ సిరీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని ఈజీగా రాసుకోవచ్చు. సో 2, 10, 18, 36, 54, 18 మల్టిపుల్స్గా రాసుకోండి. 18 2 36, 54 కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్గా ఉంది కాబట్టి సో నోబుల్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఇన్నట్ గ్యాసెస్ 0 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. రెడాన్ 86, ఇది మనకి లాస్ట్ ఎలిమెంట్. ఆర్గనైజాన్ 180. సో 3D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ మనకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయంటే స్కాండియం 3D సిరీస్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ స్కాండియం నుంచి స్కాండియం టు జింక్. అటామిక్ నెంబర్ 21 టు జింక్ 30. అటామిక్ నెంబర్ 21 టు జింక్ 30. స్కాండియం నుంచి జింక్ వరకు అనమాట. స్కాండియం టు జింక్ కనపడుతుందా బోర్డు? స్కాండియం టు జింక్ చూడండి ఒకసారి గురించి రాస్తాం. బోర్డు కనపడలేదు కాబట్టి. సో 3D సిరీస్ 4D సిరీస్ రాశారు కాబట్టి 3D సిరీస్లో స్కాండియం టు Z=21 టు జింక్ Z=30. నేను ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నానంటే 18 ఉంది కదా, 18 + 3 ఆర్గాన్. 18 + 3 ఎంత స్టూడెంట్స్? 21. ఇది 21. అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 21. సో 21కి 10 యాడ్ చేసుకున్నా. 21కి 10 యాడ్ చేసుకున్నా. ఇది కావాలంటే నోట్ చూడండి. నోట్. సో ఆర్గాన్ 18 ఉంది. ఆర్గాన్ ఎంత? 18కి 3 యాడ్ చేసుకున్నా. 21కి 10 - 1 31 అయితే 31 - 1 21 + 10 31 - 1 30 జింక్ అనుకో. అలానే నెక్స్ట్ 40 సిరీస్ ఎలా రాస్తారు? 40 36. నెక్స్ట్ నోబుల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్ ఎంత స్టూడెంట్స్? ఇదేమో ఆర్గాన్. ఇది ఆర్గాన్ 18 రాశా. నెక్స్ట్ క్రిప్టాన్ 36 + 3 ఎంత స్టూడెంట్? 39 + 10 ఎంత? 49 నుంచి ఒక సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. 48. ఇదేమో 30 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ బ్రాకెట్లో ఖాళీ ఉంది కాబట్టి రాస్తుంది. ఇది 30, ఇది 48, ఇది 40. మరి 3D సిరీస్ 40 సిరీస్ రాశారు. 3D సిరీస్ రాస్తున్నా చూడండి. జింక్ రాశాను 3D సిరీస్. సో 3D సిరీస్ ఎలా రాస్తున్నా? 39. ఇది ఎట్రియం ఎంత స్టూడెంట్స్? 39. ఎట్రియం 39 టు 39 నుంచి అలానే క్యాడ్మియం 40, క్యాడ్మియం 48. సో అలానే 5D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా రాస్తాం? 5D సిరీస్లో మనకి సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే 54 + 3. సో నెక్స్ట్ జీనాన్ కనపడుతుందా? బోర్డు కనపడలేదా? చూడండి ఇక్కడ నేను జీనాన్కి ఇక్కడ రాస్తున్నా. జీనాన్ 54 కనబడుతుందా ఇక్కడ? 54 + 3. సో ఎంత స్టూడెంట్స్? 57. సో 57 నుంచి సో మనకి లాంథనైడ్స్
57 to 71, 57 to 71. సో 71 వరకు ఉంటాయి కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకోవాలి. 72. సో నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ లాంధనం ఎంత ఉంటుంది స్టూడెంట్స్? 57 కామా నెక్స్ట్ లాంధనం తర్వాత టైటానియం, జిర్కోనియం, హాఫ్నియం, రూదర్ఫోర్డియం తెలియాలి. సో ఇక్కడ మనకి 72 నుంచి స్టార్ట్ అయింది హాఫ్నియం. 71 వరకు ఇవి ఉంటాయి కాబట్టి హాఫ్నియం 72. హాఫ్నియం 72. హాఫ్నియం 72. హాఫ్నియం 72 నుంచి సో ఎంతవరకు ఉంటాయి? లాస్ట్ ఎలిమెంట్ మెర్క్యూరీ. హాఫ్నియం 72 టు మెర్క్యూరీ. ఇక్కడ రాస్తున్నాను మెర్క్యూరీ Z = 80. ఈ 72కి మీరు 8 యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ 5D సిరీస్ 72 + 8 యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. సో అందుకే 72 + 8 యాడ్ చేసుకుంటే 80 వస్తుంది. అలానే సో ఇన్కంప్లీట్ సిరీస్ 60 సిరీస్, ఇన్కంప్లీట్ సిరీస్. సో ఇది చూసుకున్నట్లయితే 3D సిరీస్ ఎక్కడ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్? ఇది 4th పీరియడ్లో ఉంటుంది. 4th పీరియడ్, ఇది 5th పీరియడ్, ఇది 6th పీరియడ్, ఇది 7th పీరియడ్. ఇవి డీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఇంట్రడక్షన్ అన్నమాట. ఒకసారి రీకాల్ చేస్తున్నాను. ద ఎలిమెంట్స్ in which the differentiating electron enters into n-1 d subshell are called d block elements. The general atomic configuration of d block elements is n-1 d 1 to 10, ns 1 to 2. It has 10 groups, so 3 to 12 groups, 3b to 7b, 8. It has 3 vertical columns, means it has 3 groups, 1b and 2b. So these are the 10 groups of d block elements. So it consists of d block elements consist of 4 series of elements: 3D series, 4D, 5D, 6D. Each series contains 10 elements. So 3D series contains scandium to zinc in 4th period, scandium 21 to 30. 4D series yttrium to cadmium 5th period. So yttrium 39 to 48. 5D series lanthanum 57, లాంథనైడ్స్ వస్తాయి కాబట్టి 58 to 71. హాఫ్నియం 72 ఇవ్వాలి. 72కి 8 యాడ్ చేసుకోవాలి. మెర్క్యూరీ 80, 72 + 8 యాడ్ చేసుకుంటే 80 వస్తుంది. అలానే 6D సిరీస్ ఇన్కంప్లీట్ సిరీస్. ఇవి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. Now I am going to explain general characteristics of D block elements. What are the general characteristics of D block elements? Are metals. Metals అనొచ్చు, D block elements అనొచ్చు. జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని డిస్కస్ చేసుకుందాం. బాగా ఇంపార్టెంట్ లాంగ్ ఆన్సర్ అడిగారు 2018 లో 10 మార్క్స్ అడిగారు కాబట్టి ఎఫెక్టివ్ గా రాయాలి. ఫస్ట్ పాయింట్
general characteristics. They have variable oxidation states. D block elements are variable oxidation states. వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే సో పార్షియల్లీ ఫిల్డ్ ఆర్ వేకెంట్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి సో వేరియబుల్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. దే షో ఆర్ దే ఫార్మ్ colored ions in aqueous solution. They form colored ions in aqueous solution. They are extremely hard. Hard metals. ఇవి ఎక్స్ట్రీమ్లీ హార్డ్గా ఉంటాయి. మెటల్స్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి హార్డ్గా ఉంటాయి. దే హ్యావ్ హై మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ and boiling points. BP means boiling points. Melting points and boiling points. They exhibit magnetic properties they exhibit magnetic properties, para and ferromagnetic properties. Ferromagnetism. And students, sorry, general characteristics of D block elements. D block elements are variable oxidation states ఉంటాయి. వేరియబుల్ అంటే డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. దే ఫార్మ్ కలర్డ్ అయాన్స్ ఇన్ యాక్వియస్ సొల్యూషన్ లో కలర్డ్ అయాన్స్ ఫార్మ్ చేస్తాయి. దే ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హార్డ్ మెటల్స్ గా ఉంటాయి. అలానే దే హ్యావ్ హై మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. They exhibit magnetic properties. And para and ferromagnetic properties. Next point. They form alloys ఫామ్ చేస్తాయి. They form complex compounds due to the presence of partially filled d orbitals. They have malleable and ductility. Malleable and ductility properties ఉంటాయి. malleable అంటే రేకులు గాను తీగలు గాను చేస్తారు అన్నమాట ఈ మెటల్స్ ని. అలానే కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి. డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ లో కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ పొటాషియం ఫెర్రోసైనైడ్, పొటాషియం ఫెర్రిసైనైడ్ అవి అలాంటివి. అలానే alloys ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఇనిషియేట్ మిక్స్చర్స్ అంటారు. alloys బ్రాస్, బ్రాంజ్ అలాంటివి మనం. అలానే నెక్స్ట్ స్టెప్ దే ఫార్మ్ ఇంటర్స్టిషియల్ కాంపౌండ్స్. Interstitial compounds. అలానే ఇంటర్స్టిషియల్ కాంపౌండ్స్ కూడా ఫామ్ చేస్తాయి.
సో నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ సో అవి జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. సో ఇంకా మనం ఎఫెక్టివ్గా రాయాలి కాబట్టి సో అన్ని పాయింట్స్ ఒక 10 పాయింట్స్ వచ్చేటట్టు రాయాలి. ఇవి ఎందుకు వస్తున్నాయి? ద క్యారెక్టరిస్టిక్ నెక్స్ట్ పాయింట్, ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ due to partially filled d orbitals, partially filled d orbital, partially filled or vacant d orbitals. Next, small atomic radius, last one, high nuclear charge. Ivi characteristics, general characteristics of d block elements. General characteristics of D block elements. So ఒకసారి రీకాల్ చేస్తున్నా. They have variable oxidation states, they form colored ions in aqueous solution, they form complex compound form చేస్తాయి. They have catalytic activity, అలానే they have catalytic activity. ఇది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, catalytic activity. So D block elements, most of them are metals, extremely hard. They have high melting and boiling points ఉంటాయి. They form complex compounds, they form interstitial compounds. So why? Because they have small atomic radius. So they have catalytic activity. So most of them metals ఉంటాయి కాబట్టి catalyst గా పనిచేస్తాయి. అలానే ఎందుకు the characteristic properties of D block elements due to partially or vacant d orbitals ఉంటాయి. అలానే స్మాల్ అటామిక్ రేడియస్, హై న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. సో ఈరోజు డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నేర్చుకుందాం మనం. సో నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్, వాట్ ఆర్ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, వాటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం. అలానే సో డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ డిఫర్ ఫ్రమ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ట్రాన్సిషన్ సిరీస్లో. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ స్టూడెంట్స్.